باب اس کی 16 سے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ کیا کیا بولے پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو یسوع کے نام میں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، شکر کرتا ہوں رمائے جماعت کے ساتھ مل کر تو نے آج ممکن کیا کہ ہم وہاں مل کر تیری ستائش کریں، تیری حمد کریں، تیری تعریف کریں اور تیرے کلام کو بھی سنیں۔ پہلے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دینا، ہماری سوچ خیال تیرے کلام پر لگے رہے میرے خدا، منت کرتا ہوں۔ ہر وہ طاقت، تاثیر، قدرت خدا پیدا کرنے والی تاثیر یسوع کے نام میں اس جماعت میں سے الگ ہو جائے، یسوع کے نام میں دفع ہو جائے، تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام کو بڑے دھیان کے ساتھ سنیں اور برکت پائیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، سب بولے آمین، آمین، سب بولے آمین، آمین۔ گڑیا بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ میرا بیٹا، بہت اچھا، تھینک یو۔ سامنے خدا کی پاک کلام میں سے پڑھا ہے، یہ ہم جو کرسچن ہیں نا، یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، جوانوں کو آنی چاہیے۔ آمین۔ اس میں بلا کیا کام ہے کہ خدا نے دنیا سے کیا کی؟ کس کو پتہ ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی؟ آمین۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں نا؟ ہیلیلویا، جاننا چاہیے۔ اگر ہم جانتے ہیں تو سیدھے جائیں گے خدا کے پاس، اگر ہم نہیں جانتے تو گڑبڑ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے خدا کے کلام کو۔ ہم نے آیت پڑھی ہے 16ویں، وہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اب جب آپ خدا ان کی محبت کا تقاضا کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں، خدا نے کب محبت کی؟ جب زمین کے اوپر اپنے بیٹے کو بھیجا
اس وقت زمین کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. اس وقت زمین کے اوپر گناہ ہی گناہ تھا. کیا تھا؟ زمین کے اوپر گناہ ہی گناہ تھا. آپ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں کچھ ہوا ہے، 30 باب کے اندر لکھا ہے، اور اس کی تصدیق ہم رومیو 5 باب کی واقعات میں کرتے ہیں. دیکھ کے لکھا ہے، بس ایک آدمی کے سبب سے زمین کے اوپر کیا آیا؟ گناہ آیا. بولے کیا آیا؟ اور گناہ کے سبب سے کیا آئی؟ یوں موت. نسل انسانی میں کیا ہو گئی؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ سب نے گناہ کیا. بلکہ انسان گناہ کی زد میں آ گیا. گناہ کی حالت میں ہو گیا. گناہ اور خدا کی کیا ہے؟ آپس میں کوئی میل جول ہے؟ بولے جی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے لکھا ہے کہ جو جان کیا کرے گی؟ گناہ کرے گی، وہ کیا ہوگی؟ مرے گی. خدا جانتا تھا کہ یہ انسان جو گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے یہ مر مٹے گا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ایک آیت یہاں پر پڑھی ہے کہ جو لوگ بدی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. وہ کس سے دشمنی کرتے ہیں؟ خدا سے. شاباش. کس سے دشمنی کرتے ہیں؟ میری بات یاد رکھنا، وقت گزر جائے گا، نکل جائیں گے. نہ کہ صرف ہم سنتے ہیں، سننے کے بعد میں نے یعقوب کے خط میں لکھا نہ کہ محض سننے والے بنو جو اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. تیرے لوگ ایسے ہیں جو سن کر چرچ میں آتے جاتے ہیں، بات کہتا حاضر لگواتے ہیں، لیکن خالی سننا ہی کافی نہیں ہے. سننا کافی نہیں ہے، بلکہ سن کر سمجھنا اور سمجھ کر اس پر کیا کرنا؟ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو یہ کافی نہیں ہے. جو بیٹے پر ایمان لائے گا کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ بولے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. آپ جانتے ہیں کہ بیٹے کو خدا باپ پیار کرتا ہے. ہیلو، میں آپ کو 2 ریفرنس دوں گا، اس کے ذریعے یہی لکھا ہے. آسمان سے آواز آتی ہے متی 4 باب کے اندر بھی، اور متی 17 باب کی 5 آیت میں بھی لکھا ہے. پھر اس بکری میں سے ایک آواز آئی. کیا آواز ہے؟ کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں ناراض ہوں، خوش ہوں. آگے کیا لکھا ہے؟ اس کی سنو. کیا کرو؟ کس کی سننی ہے؟ آپ نے سب نے بولے بیٹے کی. کس کی سننی ہے؟ بولے جی بیٹے کی سننی ہے. خدا کہتا ہے کہ بیٹے بھی کیا کرو؟ سنو. ہم دیکھ لیں کیا میں سنتا ہوں یا اس کی تحقیر کرتا ہوں. ایک اور اس بات کو طول دیتی ہے بات کو. میں آپ کو ایک اور آیت پڑھاؤں گا. ہم پڑھتے ہیں اسی یوحنا کے انجیل کے اندر اس کا 30 باب کی 36 آیت میں لکھا ہے. ہاں جی پڑھ دو بھائی میرے بھائی. جو بیٹے پر کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے. ہاں جی. ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے. ہاں جی بھائی. جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اس پر رہتا ہے. بولے جی جو بیٹے کی نہیں مانتا. یاد رکھیں یہ کھلی کھلی بات ہے. ہیلیلویا. ہم یہاں سے آج اس بات کو سیکھ کر جائیں گے. مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے کہ قبر کے اندر ہم شکر گزاری کریں یا قبر کے اندر ہم سچائی کو بیان کریں یا قبر کے اندر اٹھ کر باتیں کریں. پھر کوئی معافی نہیں ہوگی. ایک دفعہ بندہ چلے گیا نا، نہیں تو میں نے دیکھا ایک فارون کو پڑھا تھا.
اپنے گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد کئی سال وہ روم میں گھومتا رہا اور شہر میں گھومتا رہا، اپنے خاندان کے لیے بہت سارا اس نے پیسہ کمایا اور سوچ رہا کہ ابھی میں واپس جاؤں، میرے بچے جو چھوٹے تھے بڑے ہو چکے ہوں گے۔ اس نے کیا کیا، میں جہاز کے اوپر بیٹھا، ٹکٹ لے کر اور واپس چلا جا رہا ہے، کسی جگہ پر جہاز رکا، رکنے کے بعد وہاں پر یہ بیٹا جو پتلا جان اس سے بہت بڑا تھا، اس نے وہ کچھ گیند لیے اور وہ 3 گیند کو ایسے گھماتا رہا اور جہاز والوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ اسی میں وہ بندہ بھی نکلا جو جوکر تھا بہت بڑا، اس نے اس کو دیکھ کر کہا یار میں بھی کر کے آپ کو دکھاؤں۔ اس نے مجھ کو کر کو اچھا دکھا، اس نے کہا چلے میں آپ کو ایک اور زبردست کر کے دکھاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنی عمر جیب میں سے پاکٹ میں سے ہیرا نکالا۔ کیا نکالا؟ ہیرا نکالا، اور ہیرا نکالنے کے بعد نا وہ اس کو پوچھا پھینکتے ہیں اور پھینک کر اس کو کیا کرتا ہے، پکڑتا ہے، پھر پھینکتا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ مت پھینکیں، یہ قیمتی چیز ہے، اپنی ساری عمر میں یہی کمایا ہے اور یہ کہیں سمندر میں گر گیا تو آپ کی ساری کمائی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں میں تو پکڑ لوں۔ اس نے اور زیادہ اوپر پھینکا، جب اوپر پھینکا تو جہاز نے جھٹکا دیا، چلنے لگا۔ اب وہ اکھڑ گیا اور سیدھا ڈائمنڈ جو تھا وہ سمندر کے اندر گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جان جب جسم میں سے نکلتی ہے نا تو جان ثابت کا ہوتے ہیں، ختم ہو جائے۔ یہ زندگی کے اندر ہی یسوع کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے۔ کیا کیا خدا یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے؟ بائبل میں دیکھیں گے ایک وقت جب ہم کمزور ہی تھے، کیا تھے؟ کمزور ہی تھے، اور مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کس کی خاطر ہوا جی بولے؟ بے دینوں کی خاطر، گناہگاروں کی خاطر، بے دینوں کی خاطر اور کمزوروں کی خاطر مرا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ شاید کوئی راست باز کے لیے اپنی جان دے، تو پھر لکھا ہے شاید کوئی نیک انسان کے لیے کوئی اپنی جان دے۔ تو آگے لکھا پالس کہتا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی کو یوں بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نہیں تو چکے خدا اپنی محبت کی خوبی کو، اپنی بھلائی کو یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار تھے تو ایک وقت خداوند یسوع مسیح ہمارے پاپوں کے لیے ہوا۔ کیا ہوا؟ بولے جی کیا ہوا؟ بولے یسوع مرا، یسوع مرا، ہیلیلویا۔ یہ جو آپ ایسٹر مناتے ہیں یہ کس خوشی میں مناتے ہیں؟ شاباش، کس خوشی میں مناتے ہیں بھائیو؟ بولو۔ یسوع کے مرنے، دفن ہونے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے۔ ہیلیلویا۔ ہم کہتے ہیں ہیلیلویا، بولو یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا کی نجات کا دہندہ ہو گیا۔ یسوع جی کیا ہو؟ کس کے لیے اٹھا؟ بولے جی پوری دنیا کے لیے۔ یہاں پر دیکھیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کیا؟ بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کون دے گا؟ کون دے گا جی بولے؟ خدا کا بیٹا۔ کون دے گا؟ خدا کا بیٹا ہمیشہ کی زندگی وہی دے گا جو اس پر ایمان لائے گا، زندگی پائے گا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ ہم نے پڑھ لیا یہ آیت۔ زندگی اس وقت ملتی ہے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ جو کام اس نے کیا وہ میرے لیے کیا۔ اگر یہ نہ کام کرتا تو کیا ہوتا؟ انسان خدا کے غضب کے اندر پس۔ خدا کا غضب ہر وہ گناہ جو لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ جو کوئی بدی کرتا ہے خدا سے کیا رکھتا ہے؟ بولے کیا رکھتا ہے؟ دشمنی رکھتا ہے۔ خدا سے
बंदा दुश्मनी रखता है जो क्या करता है, बदी करता है। क्या करता है? कोई भी शख्स अगर वो बदी करता है तो बाइबल फरमाती है कि वो नूर का दुश्मन है। किसका दुश्मन है? नूर का दुश्मन है। जो वो क्या करता है? बदी करता है, वो खुदा करता है। और खुदा ने बड़े जबरदस्त काम किया। मेरे और आपके लिए अपने बेटे को क्या किया? भेजा। कहा कि हम बेटे को क्या लेकर आए? ईमान लाए और क्या पाए? हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे के जरिया से मिलती है और कोई भी नहीं दे सकता। आमीन आमीन। ये पक्की बात है। हम देखते हैं खुदा ने, मैंने आपको बताया कि खुदा ने उस वक्त अपनी मोहब्बत के तो अपनी मोहब्बत की खूबी पौलुस कहता है तो हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम क्या थे, सब बोले, जब हम क्या थे? गुनाहगार थे। क्या थे? बोले। हम देखते हैं कि एक आदम के जरिया से जमीन के ऊपर गुनाह फैला। एक आदमी के जरिया से, मैंने क्या कहा, जमीन के ऊपर गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई। ये मौत नस्ल इंसानी ने फैल दिया, लेकिन सबने गुनाह किया। क्या किया जी? सबने गुनाह किया। ये पहला आदमी क्या है? ये पहला आदमी जिसके वसीले से जमीन के ऊपर क्या आया? गुनाह आया। और मौत भी इसका सबब। मौत भी किसका सबब है? आदम का। तेरे श्राप से। वहां पति का 3 बाप। तेरे श्राप से ये होगा। बहुत बार हम समझते हैं, कई बार पेरेंट्स के श्राप से घर के अंदर बहुत सारे नुकसान होते हैं। याद रखें, कब होते हैं? जब सोच समझ कर कोई फैसले नहीं किए जाते तो फिर नुकसान होते हैं। वो स्वभाव यहाँ तो बादशाह बन जाता है, यहाँ वालदा बन जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है खानदानों के अंदर। इसी तरह नस्ल इंसानी को डुबो दिया गुनाह के अंदर। वहां पर लिखा है, आप जानते हैं इस बात को, कि जब आदम और हवा को खुदा वहां से निकाल रहा था, वो किस तरह, कौन सी हालत में थे? बोले कौन सी हालत में थे? सब बोले, बाइबल में जो लिखा है वही बोलते हैं। ना जिसको ना शर्माओ, शर्माना हमें चाहिए, हमें गुनाह नहीं करना, बाकी जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा उसे बयान करना चाहिए। वहां पर उनकी हालत क्या है? जब खुदा आवाज देता तो वो क्या करते हैं? मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था। अब जब उसने गुनाह कर लिया, अब खुदाओं को निकालने से पहले एक काम करता है, उनके लिए लुंगियां में कुर्ते वगैरह बनाता है। और वो किससे बनते हैं? लेदर के। किसके? चमड़े के। तो उसके मैंने ये कि खुदा ने फिर उनके लिए कुछ ज़बा किया। ये भी खुदा का रहम क्या है? ये खुदा का रहम है कि उसको उनको डांटने के लिए खुदा ने उनके लिए काम किया। एक आदमी के हिसाब से जमीन के ऊपर क्या आया? गुनाह आया। और दूसरे आदम के हिसाब से गुनाह आया, फिर मौत आई। दूसरे आदम के हिसाब से बोले क्या आया? जिंदगी आई। हालेलुया। क्या आई? जिंदगी। लोग जिंदगी की तलाश में, हमारे पास बाइबल बताती है। मैंने दूसरे आदम की बात की है। पहले आदम के हिसाब से क्या आई? मौत, परेशानी, दुख, सब कुछ आया। लेकिन दूसरा जब आदम आया, जिस हम क्या कहते हैं इब्ने आदम, उसको क्या कहते हैं? इब्ने आदम। उसके वजह से क्या आई? जिंदगी आई। जो कोई बेटे की नहीं सुनता और उस पर ईमान नहीं लाता, वो कभी भी जिंदगी नहीं पा सकता। ये हमें सोचना है कि क्या मैं खुदा के बेटे पर ईमान लाता हूँ? क्या मुझे जिंदगी मिल गई? क्या मैं उसकी राह पर गामजन हो चुका हूँ? अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो जिंदगी ही में आपने फैसला करना है कि आइंदा के बाद मैं जरूर खुदा के बेटे की क्या करूँगा। सुनो, सो पहले आदम के सबसे मैं बता रहा था, मौत आई। क्या आई? दूसरे आदम के सबसे क्या आई? हमेशा की जिंदगी। और आसमान पर एक राह खुल गया, ऊपर चल गया।
प्यारे नहीं। हर एक बशर गुनाह के में था और गुनाह ही में चलता रहा। आज हम देखते हैं लोग गुनाह करते हैं और जब करते हैं ना नाली आते हैं तानों की प्रॉब्लम है गुनाह तो मैं कर दिया काल करने में प्रॉब्लम है। खुदा कहता है क्या कहता है बोलो जी मुझे क्या है क्योंकि तू नहीं जानता कि जो बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। जो लोग बदी करते हैं भावे वो कहते रहे और नहीं मेरी अपनी जान है नहीं तेरी जान की खातिर किसी ने अपनी बेशकीमत जान खरूज कर दी। जब आप 53 बाप का मुताबिया करते सवाल में लिखा है वहां पर सवाल में लिखा उसकी कोई शक्ल सूरत उसका जिस्म तमाम बदीमन इंसान से ज्यादा बिगड़ चुका है। लोग खुदे वालों मुंह फेर के नंग गुस्सा क्योंकि कोई हुस्न जवाब नहीं जो हम उस पर क्या करें किसका हाल हुआ बोलो कितना हो गया किसकी खातिर हमारी खातिर दुनिया की खातिर ताकि दुनिया मुश्किल। मैं यहाँ तक ये कहूँगा यीशु ने बाप ने अगर दुनिया के लिए बेटा दिया है दुनिया को बेटे को कबूल करना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा नहीं तो आखिर बहुत खतरनाक है। हम इसको बयान कर रहे हैं। फिर हमने एक और आयत को पढ़ा है जब हम 53 की 10 आयत करते हैं तो वहाँ पर एक खास खुदा को पसंद आया क्या है खुदा को क्या आया क्या करे उसे कुछ ले क्या करे कुछ ले और वो देखता था निकाल 53 ईसाया पढ़े नहीं मेरे पास हालेलुया ये लेना पाओ ये लेना पाओ ये ना लोगोगे मेरे भी अच्छा लगेगा और ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ आए हो कितों आए हो मेरी बेटियों इलाके के लिए कि हम सबके लिए है हम सबके लिए हम सब जिंदों के लिए खुशखबरी है। हमने जब थस्सलुनीकियों का पहला बाब तो पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है खुदा उन लोगों से बदला लेगा जो उसकी खुशखबरी को मानते नहीं है। देखी जाएगी जब मैंने पेंटिकॉस्ट बना तो मेरे घर के अंदर 10 लोग रहते थे 10 मकान थे तो उन लोग कहते हैं क्या बात है तो बता रहे आप बड़े ईमानदार मैंने क्या लगा है जाके मीठा क्या है जाके और अगला मीठा जो पूछो उस अमीर आदमी को वो कहते बाप कलाम मेरे 5 रात मेरे नामों ने और 10 के मैं किए थे करन दे कहता क्या है कहता क्या कि बाप इब्राहिम ने तेरी मिन्नत करना कि लासर ਨੂੰ ਕਾਲਨ ताकि एक पानी ਦਾ पोटा पानी ਚ ਪਿਓ के ना एक कतरा जुबान दे के कितने एक पानी की बूंद को तरसा ये ऐसे तो कमिशी ने समझाने के लिए कि हम जो सुन रहे हैं मैंने आपको बताया फिर उन्होंने क्या नाम है जाके मीठा अगला मैंने कहा बाइबल बताती है जमानों के बारे में तेरे करने तक बुजुर्गों नहीं अगर बात पहुंची तो पहुंच गई तो कोशिश करो कि अपनी जिंदगी में तब्दील कर लो क्या करो अपनी जिंदगी को तब्दील कर लो कहावत छाड़ दो टोटे पोटे नाम छाड़ दो ये दुनिया की बात है। खुदा का कलाम यूं नहीं कहता क्या खुदा का कलाम ये कहता है वो कैसा है क्या थोड़ी रास्ता चल जाएगी बोलो थोड़ी को तौबा चल जाएगी थोड़ा कम चल जाएगा कितना चलेगा
भाई तुम पढ़ो मेरे काम बस ये मिसाल हालेलुया हालेलुया लेकिन खुदावन को पसंद आया उसे कुचले ठीक है उसने उसे गमगीन किया जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा मेरी और आपकी खातिर किसकी खातिर मेरी और आप सबकी खातिर बल्कि दुनिया के की खातिर खुदा का एक ही बेटा इकलौता बेटा इसके बारे में हमने पढ़ा खुदा को पसंद आया क्या पसंद आया उसको भी अपने बेटे को क्या करे कुचले के मैं रौंदना क्या करना रौंदना पसंद देना आप यीशु को जब हाथ देखते हैं ना जब सिपाहियों से पकड़ा मैं पढ़ रहा था सबसे पहले उन्होंने उसके मुंह के ऊपर क्या किया अरे यार थूकने वाले तेरी क्या मजाल कि तू उसके मुंह के ऊपर क्या करे थूक क्या है मुंह तो लाट तेरा था कि तेरे मुंह के ऊपर थूका जाता क्यों कि गुनाह इंसान का था किसका था गुनाह की कुर्बानी के लिए यीशु पेशवा रौंदा गया उसने उसको गमगीन किया गम में निराल है फिर उसके बारे में लिखा उसने अपना मुंह ना खोला खामोश होता था मुक्के पड़ने शुरू हो गए दाढ़ी नोचनी शुरू हो गई थप्पड़े मारने शुरू हो गए ले गए उसे कचहरी करना अंदर अदालत में ले गए फैसला हो गया मैंने लिया क्या सी लिहाजा इस जुर्म की सजाएं क्या है मौत इसकी कौन सी मौत है सजा मौत किसके लिए यीशु के लिए किसके लिए बोले मैं साथ में किसके लिए बोले यीशु के लिए किसके लिए यीशु के लिए वो मौत किसके लिए थी यीशु के लिए ठीक किसके लिए वो मेरी खातिर लानती बना क्या बना बोले थे अब सब बोले किसकी खातिर लानती बना भाइयों मेरी खातिर लानती बना लानती मौत नहीं क्योंकि लकड़ी के ऊपर शरीयत कहती है जो लटकाया जाता है वो लानती होता है यीशु से मेरी बनाने लानती बाप को पसंद आया तो कुछ मेरे और आपके लिए टूटा गया मारा गया फिर चोगा उतार कर उसके पीठ के ऊपर कोई लगी शुरू करेगा ये सब मेरी और आपके लिए ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हलाक ना हो क्या करें खुदा इंसान को हलाकत से निकालने के लिए आया और बेटे को भेजा हलाकत में से एक ही निकाल सकता है वो खुदा का बेटा है कौन है बोले जी खुदा का बेटा ही हमें हलाकत से अपनी मौत से बचा सकता है कोई नहीं बचा सकता मैंने आपको थोड़ी देर पहले हीरे का एग्जाम्पल दिया था ऊपर गया 2-3 दफा फेंका फिर वो फेंका तो उसके हाथ ही में आ गया एक दफा हमारी जिंदगी में से जब कुछ निकल जाएगा ना हम मौत में चले जाएंगे फिर कोई हमारे पास चांस नहीं है कि हम यीशु को क्या करें कबूल करें कब वक्त है अब यही वक्त है अब वक्त है याद क्या करने का यीशु को कबूल करने का तो सब कुछ किया अब ईसाया पढ़ते हैं आप जब आप पढ़ते हैं तो उसने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है तो उसने ये भी किया फिर हम देखते हैं यीशु मसलूब हो गया क्या हो गया बात बहुत करूं जब मैं समझता हूँ आप भी समझते हैं कि यहाँ पर लोगों ने नूर से ज़्यादा तारीकी को क्या किया पसंद किया जब यीशु अदालत में था तो वहाँ पर एक काम हुआ बादशाह कहता है कि मैं तुम्हारी खातर ईद पर एक आदमी को छोड़ देता हूँ क्या करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारी खातर यीशु मसीह को क्या करूँ छोड़ दूँ उन्होंने क्या कहा
انہوں نے کہا نہیں، اسے مصلوب کرو. بادشاہ کہتا ہے اس نے کیا قصور کیا، میں کیوں مصلوب کروں؟ تم ہی خود فیصلہ کرو اپنی شریعت کے مطابق. میں نے ایسا نہیں کر سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں کسی فتوا پر چھوڑ دوں. میں نے کہا نہیں، ٹھیک نہیں ہے، تاریخی کا اثر، تاریخی کو قبول کر لیا. انہوں نے کہا برابا کو چھوڑ دو. کس کو چھوڑ دو؟ برابا کون تھا؟ ڈاکو، قاتل، لوٹ پھوٹ کرنے والا، قتل کرنے والا، مارنے والا. چھوڑ دے سے تاکہ بابا آ کے زمین کے اوپر ہمارے سسٹم میں خرابی پیدا کرے گا. یسوع کو مصلوب کرو، یسوع کو مصلوب کرو. یہ وہی یسوع ہے جو تمہارے ہاں ہم لوگ کی آنکھیں کھولتا تھا، مردوں کو جلاتا تھا، لنگڑوں کو چلاتا تھا، بیماروں کو شفا دیتا تھا، زخمیوں کے ناسوروں کے منہ بند کرتا تھا. آج وہی میں نے آپ کو یہ بتائی کہ تاریکی نے نور سے زیادہ تاریکی کو پہلے لوگوں نے پسند کیا. آج بھی یہی دور ہے، رائے یہ ہوئی کہ لوگ نور کو کم اہمیت دیتے ہیں اور دوسری باتیں جن میں تاریکی اور گناہ موجود ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو آج ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ میں کیا نور کو پسند کر رہا ہوں یا تاریکی کو. کیا میں یسوع پر ایمان لا چکا ہوں جس نے میری خاطر خلاف چیزیں صحیح سب کچھ کیا، مصلوب ہوا، میری خاطر ہوا اور میری خاطر میرے گناہ کی خاطر ہوا اور دفن ہوا. تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوا؟ بڑے ایمان ہے نہیں تھے، کدھر کدھر ایمان ہے. میں نے نکی نکی بات کر آپ کو بولے یسوع جی تھا اور میری امید زندہ ہوگی. بولے ہیلیلویا. یسوع جی تھا، میں کیا میری امید جی اٹھی. میں جا سکتا ہوں اس کے ساتھ، کہاں پر آسمان پر جا سکتا ہوں. پر کب جب میں یسوع کو قبول کروں گا، پورے اعتقاد کے ساتھ ایمان لاؤں گا. ایمان لانے کے بعد پھر میں یسوع ہی کی ماننی ہے، پھر اپنی بیچ میں کوئی کارکردگی نہیں دکھانی. کام بنے گا. اس کا ایمان ہے، اس ماننے کے کام کا ایمان ہے نا. تو میں ایمان رکھتا ہوں بہت سارے لوگ تیار بھی ہوں گے کام پر جانے کے لیے، آسمان پر جانے کے لیے. یسوع آنے والا نا. تو یسوع ان کو لے کر جائے گا جو بات خدا نے یسوع سے نیکودیمس کو کہتے ہیں. نیکودیمس کو پتا کیا کہتے ہیں؟ شاباش. جب تک کوئی کیا نہیں ہوتا پانی اور روح سے کیا نہیں ہوتا پیدا نہیں ہوتا، وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں ہوگا. وہ خدا کی بادشاہی میں کیا نہیں ہوگا بھائی؟ کون نہیں ہوگا؟ جو یسوع کی بات کو مانتا نہیں، جو اپنی منمانی کہتا ہے. وہ کہتے نہیں یار ٹھیک ہے میں چلتا پیا نہیں چلتا. نہیں ابھی نہیں سنے گا، بائبل میں لکھا ہے بیٹے کی ماننی ہے. جو کہ بیٹے کی نہیں مانتا اس کا کیا کری؟ خدا کا غضب. اب خدا نے یسوع مسیح نے فرمایا، وہ کہتا ہے مجھے بتا تو جو کہ معجزات کرتا ہے یہ کس طرح کرتا ہے، میں بھی تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں. یسوع نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے کیا نہیں ہوتا، ایک پیدائش پرانی ہے وہ پرانے انسان سے، جب اس سے پیدا ہوگی تو گناہ میں پیدا ہوگی. بولے ہیں. اور جب یسوع سے پیدا ہوں گے نئے انسان کا کیا بن جائے گا؟ یہی اس کا بیٹا ہے. میں نے بھائی اپنی کو بتایا تھا، میں نے کوئی بات، لیکن اس نے کہا کہ جب تک تو یہ نہیں کرتا خدا تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو معجزات بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام کہتا ہے، قرآن یسوع سے فرماتے ہیں کہ میں اب یسوع کا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا. کیا ہے؟ جسم پر زمین پر آیا، بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور آ کر وہ خدمت کرتا ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟
बाप मुझ में और मैं बाप में। और फिर साथ ही ये लिखा है 5 बाप के अंदर, जो कुछ बाप करता है ना मैं देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ? ये किनको कह रहा है? अपने बाप के बारे में। और अपने बारे में कह रहा है कि जो कुछ मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ। तो मेरा ईमान ये है कि जब आप ईमान ले आते हैं, आप यीशु से पैदा हो जाते हैं, तो आप किसके फर्जंद बन जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बोले क्या हो जाते हैं? फर्जंद। और मेरा ये भी ईमान है कि जब आप रूप से मामूर हो जाते हैं, तो मैं यीशु को बाप अपने काम दिखाता है, तो क्यों ना दूसरे बेटों को भी क्या करेगा? दिखाएगा। कलाम की तारीफ। ये पक्की बात है। खादम को इसी तरह का खादम इस तरह बल्कि हाल पर नशर यहाँ पर मौजूद है, वो खुदाम यीशु मसीह पर क्या लेकर है? क्या लेकर है? यकीन कर उसके कफारे मेरे लिए उसके खून के अंदर कुदरत है। जब आप उसके सामने आ जाते हैं तो वो खून आपको हर तरह के गुनाहों से बड़ी क्रॉस, क्या क्रॉस है? बड़ी क्रॉस। आपके गुनाह खत्म, आप उस पर ईमान ले आए। और यही खुदा बाप चाहता है कि बेटे पर क्या लेकर आए और कौन सी जिंदगी पाए? हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी के लिए जो हमेशा की जिंदगी दे सकते उसकी बात को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आप मानते नहीं तो जिंदगी नहीं मिलेगी। मुझे मानना है। क्या करना भाइयों? मानना है। खुदा ने आसमान से आवाज दी, जो कुछ मेरा प्यारा बेटा जो मुझे इससे खुशी है, इसकी सुनो। क्या करो? सुनो। जो कुछ कहते उस पर क्या करो? अमल करो, ताकि आप जिंदगी पाए और हमेशा वही देगा। कौन देगा? वही देगा। खुदा यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देगा। और फिर उसके बाद आसमान पर भी ले लेगा। अभी वो लेने के लिए आ रहा है। जल्दी करें। क्या करें? लेने के लिए आ रहा है। आपको पता है खुदा यीशु मसीह की जो आतिफानी है, ये अचानक घड़ी की बात कोई भी नहीं जानते। याद लिखा है 2 बंदे सोते होंगे ना, एक ले लिया जाएगा, एक बच जाएगा। इसे खुशी का आमद करते हैं, रैप्चर करते हैं। होने वाला है किसी को कोई पर। लेकिन अगर आप यीशु की बात को मान चुके हैं और फिर जो कुछ यीशु ने आपको कहा, शाबाश उस नौकर पर जो अपने मालिक की बात पर टीका हुआ है, और जो कुछ उसका मालिक उसके आने तक कहता है वो वही करता है। मालिक आकर से नौकर को क्या कहता है? शाबाश। आमीन। शाबाश मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर आप उसके आने तक उसका इंतजार करें और किसी भी बदी के नजदीक ना जाए, पूरा यकीन करके इंतजार करते रहे। खुदा यीशु से आप सबको आमीन आमीन। तो मेरे और आपके लिए खुदा ने बेटा भेजा दुनिया को, इसके लिए उसके लिए भेजा दुनिया गुनाह के अंदर तो खुदा ने रहम किया और खुदा के गज़ब के अंदर लोग थे। खुदा ने बेटे को भेजा ताकि लोगों को खुदा के गज़ब से और गुनाहों से अलग करे और आसमान की बादशाही के लिए तैयार करे। खुदा ने इससे आप सब खादम के लिए जोरदार ताली बजाएं और यीशु के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कोयल के साथ।